നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും, കേരളത്തിൽ തേക്കടി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സിറ്റിയാണ് കുമളി. കുമളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തേക്കടിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഇസ്രായേലി കപ്പിൾ, അത് മധ്യവയസ്ക രണ്ട് പേര് വരുന്നു. അവിടെ ഒരു കാശ്മീരി കടയിൽ കയറുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മേടിച്ച് സാധനം എടുത്ത് അവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇവർ ജൂയിഷാണ്, ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും വന്ന ദമ്പതികളാണ്. അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു. കാരണം ഇസ്രായേലികൾക്ക് ഇവിടെ സാധനം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ കടയുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ തമ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചത്, അയാൾ ഈ സംഭവം പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് വരുന്നു, ഇടപെടുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കടക്കാരൻ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാക്കി The guy assaulted my wife and he said that she cannot go in because she's Israeli. And he's closer to the... I will tell you 1 minute. I did a mistake. Okay, sorry. Okay. What was your mistake? What was your mistake? Mistake is, or I tell her I am not selling for the Israeli people. Anything. I say sorry. So why you are saying like that? Why you are saying? I did mistake. Why you are saying mistake? Why you behave this way? Why you behave this way? Why you? Siddhartha. Why? I'm saying why? I did a mistake. Why? I'm asking because you think we are offending. No. I'm not saying about that. So what do you think? Nothing. I said he said something also saying sorry. But do you think I'm a bad person? No. Of course do you not. think I hate you? You did nothing. Do I hate you? No. I came to lie. Sometimes otherwise we can respect you. We respect you. Sometimes I came to lie. Yes. Next time. You know what will happen next time? Do you know what will happen next time? Do you know what will happen next time? I will go to police and I will complain about this shop and this shop will be closed. You want it to happen? We didn't do anything to you. We didn't do anything to you. I came Even if you're a Muslim, I'm a Jew, I didn't do anything to you. I'm staying with a Muslim family Yes, tonight. I'm respecting everyone. I respect Muslim and Jewish. Walking or family. Christian, They're all the human. This is not the right way. This is not the Indian way. No. You should respect you. You don't behave like a proper Indian. Yes. You don't behave like a proper Indian. You should behave like a proper Indian who respect other people no matter what the religion. Yes. If I'm Hindu, if I'm Christian, if I'm Muslim, if I'm Jew, it's the same. Yes. Doesn't matter in India. What happened in Israel not relate to you. Not relate to me. We are here in India now. We'll respect others. Okay? You understand? Say, oh, you're a Muslim. No, yes. I came to your shop to buy from you. I want my daughters. I wanted the best thing for my daughters. I saw your thing, and I said, oh, I want to go to his shop because he has very nice things for my daughters. And what they said to me was, I came in and got my You know what I husband. want you to do? Let him learn about it. Let him learn because he speak out of ignorance, not out of knowledge. If he would speak out of knowledge, he would not speak like that. Don't worry. You learn about that. Everybody. Okay? Because we don't want to damage you. We don't want to damage you. We don't care that you're Muslim. We like Muslim and we like everyone. You understand? Good people who are Israeli and bad people. Yes, I agree with you. There are good people who are Indian and bad people. You can't judge people because I'm Muslim. I wanted to buy from you. You have beautiful things. Yes. And I think you have to look at a person, and because we're Israeli, you can't say, close my shop. No. It made me very I scared. came from a business here with everyone's relationships. Because this first time happened to us. Okay, so make sure it will not happen again. No. I'm a person, 200%, nothing will happen again. Don't worry. Salam alaikum. Yes, don't worry. Nothing will happen again. Don't worry. Okay, Thank you. have a nice day. It's all good. Yes. Don't hate Israelis. We're No, okay. I'm Muslim. We are not deciding. Allah will decide. God will who's bad, who's wrong. Who's good. Right? Okay, have a nice day.
And Okay. thank you very much. Thank you very much for standing for Indian rights. All is good. All is good. Okay. Thank you. മതഭ്രാന്ത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് അത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമാണ് ഈ മതഭ്രാന്ത് എന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നു, മറ്റു പലരെയൊക്കെ തെറി വിളിക്കുന്നു. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള 2 പേർ അവന്മാർ താടിയും ക്ലാപ്പും തൊപ്പിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന 2 ഇസ്രായേലി കാരണം ഇന്ത്യയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളവർ, ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇസ്രായേലി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മോൾഡീവ്സുമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ മോൾഡീവ്സിൽ പോകേണ്ട, ഇന്ത്യയിലാണ് ടൂറിസത്തിന് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയാണ് നിങ്ങളുടെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്, ഇന്ത്യൻ കടൽ തീരങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ത്യൻ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കൂ, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് വന്ന കാശ്മീരികളായ 2 പേര്, മുസ്ലിങ്ങളായ 2 പേര്, ഈ 2 ആൾക്കാരെ കടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയ സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ പ്രശ്നമായി. ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നേരത്തെ ഈ കടയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ സംഭവമാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ദമ്പതികൾ, ചെറുപ്പക്കാരാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഹണിമൂണും കൂടാൻ വന്ന്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ടീഷർട്ടിൽ ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഹിന്ദു എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓമും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ പയ്യൻ തന്നെ അവരെ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ, അതായത് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് വന്ന മതഭ്രാന്തും ഈ രാജ്യത്തെ 2 നടക്കുന്ന ആ നാറികളാണ് ഈ സംഭവം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നാണക്കേടാണ്. ഇതും കണ്ടുകെട്ടിട്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസും സംവിധാനവും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഇവിടെ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതാകും. കാരണം ഇവിടുത്തെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മന്ത്രി റിയാസ് വലിയ സംഭവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അയാളെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പക്ക മൊണ്ണ. കാരണം ടൂറിസം എന്തുവാണ്, ഈ ലോകം എന്തുവാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരുത്തനാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമോനാണ് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാം. 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന സംഭവമാണ്. കോവളത്ത് ഇതേപോലെ കാശ്മീരികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കടയിൽ ഇതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കപ്പിള് അവരെങ്ങനെ കയ്യിൽ ചരടോ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കെട്ടിയതാണ്. അവരെ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. അവരോട് വഴക്കുണ്ടായി. ഇതന്ന് വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. അതായത് മനസ്സിലാക്കുക, കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, അതായത് നമുക്കിപ്പോഴും ഹിന്ദുവാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ കടയിൽ ഇപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ജൂയിഷിനെയാണ്, നാളെ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളെ ഉണ്ടാകും, അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെയാണ് പോലീസ് സംവിധാനം ഇടപെടേണ്ടത്. ഈ കാശ്മീരികൾ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഏതായാലും അവന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുമൊന്നുമല്ല, ഇവിടുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തീവ്രവാദവും ഇതേപോലെയുള്ള സെപ്പറേറ്റിസം അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസത്തെ ഈ റിയാസും മുഖ്യമന്ത്രിയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം ഇല്ലാതാകും. ഉറപ്പായിട്ടും പറയും ടൂറിസം ഇല്ലാതാകും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കടയുണ്ട്. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അനുസരിച്ച് അവിടെ പോകാതിരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ 1-2 സുഹൃത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ അവരെ ഊരുവിലക്കുണ്ടായി. ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് ഈ കേരളം ഈ ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ 100% അടിവരയിടുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ. ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവൻ ഇസ്രായേലിയാണ്, ഇവൻ ജൂയിഷാണ്, ഇവൻ നമ്മളെ അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ കപ്പിൾസ് തന്നെ കുമളിയിൽ നടന്ന അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ മുസ്ലിം ആയിരിക്കും, ഞാൻ ജൂയിഷാണ്, ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അപ്പുറത്ത് ഹിന്ദുവാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യത്ത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള റീജിയണൽ ഇഷ്യൂവും അതേപോലെ ജൂയിഷിൻ്റെ ആൻറ്റി സെമറ്റിക് ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി ഹിന്ദു രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ ടൂറിസം മാത്രമല്ല
കേരളമെന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിനെ ഒതുക്കേണ്ട സംഭവം. കാരണം ഈ കട നടത്തുന്ന, കുമളിയിൽ കട നടത്തുന്നവർക്ക് ആരാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. ഇത് വെറും കാശ്മീരി ആയതിൻ്റെ പേരിലൊന്നുമല്ല. കാശ്മീരിൽ എത്രയോ ജൂയിഷ് ആൾക്കാർ പോകുന്നു, അവിടെ എത്രയോ പേര് പോകുന്നു, അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആൻറ്റി സെമറ്റിസം, ആൻറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ, ആൻറ്റി ഹിന്ദു എന്ന രീതിയിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഇവിടെയുള്ള നമ്മളൊന്നും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിംസ് അവർ താടി വെക്കുന്നു, തൊപ്പി വെക്കുന്നു, പ്രത്യക്ഷത്തിലെല്ലാം അവരാരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കുരിശുമാല ഇട്ടുകൊണ്ട് 24 മണിക്കൂർ ഇത് ഈ പറയുന്ന ചന്ദനക്കുറിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ സാധനം കാണിക്കുന്നവർ? അത് നമ്മുടെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ്റെയും കൾച്ചറിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് മതമുണ്ടായിരിക്കും, പല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ അവിടെയും കാണിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളിടുന്ന വസ്ത്രം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓമെന്ന് എഴുതിയ പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ, പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ കടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക. ഇതിനെയൊക്കെ ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ, അതായത് പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി എടുത്ത് ഈ തെണ്ടികളെ ഇവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ ലൈഫ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിൽ നിഴലിൽ തന്നെയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ നടപടി മാത്രമൊന്നുമല്ല, ആരാണ് ഇവർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവിടെ? കാരണം ഇവിടൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഇടുക്കിയുടെ ഈ പല ഭാഗങ്ങളിലും SDPI PFI വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം ഒരു പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഒരാൾ, ഒരു PFIയുടെ ഒരാളെ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് 100-200 പേര് വരുന്നത്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും കണ്ണടച്ച് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല. കേരളത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേരളം, അതായത് അൽ കേരളമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് കുമളിയിൽ നടന്നത്. ഇത് പലയാവർത്തി പലയിടത്തും കേരളത്തിലുണ്ട്. പലതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം പല ആൾക്കാരും പലതും എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും സമർത്ഥിക്കുവാൻ എൻ്റെ തെളിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊണ്ണ എടുത്ത് കളയണം. അത് കഴിവുള്ള മന്ത്രിമാരെ വെക്കണം. അതുമല്ല, ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി നോക്കിയും മതം നോക്കിയൊന്നും അല്ല, റീജിയൻ നോക്കിയല്ല. ടൂറിസം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ വല്ലാതെ കയറി ബാധിക്കും. ഈ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അടി കിട്ടും. കാരണം പിണറായി വിജയൻ ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അടിച്ചമർത്തേണ്ട സമയമായി. ആ രീതിയിലോട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയൂ.